कुख दी कैदू छुट के रोया, मैं एक बूटा पुट के रोया, मैं तो हस के घाटे सह ले, लुटन वाला लुट के रोया। और कच्ची वस्ती लंघन लग्या, अज फिर बदल टुट के रोया। लट्ठे दी थां पाटे कपड़े, चोर कबर नूं पुट के रोया। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो मित्रों, की हाल चाल। मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिजर ते तुसीं वेखदे पिओ अपना चैनल पंजाबी वसेब। अज जनाब बड़ी जरूरी ते बड़ी अहम गल मैं तुहाडे नाल शेयर करनी है, तो तुसीं वीडियो नूं एंड तक वेखिया ताकि पूरी गलबात तुहाडी समझ च आवे। बाकी जिहड़े पढ़े लिखे लोग ने हो सकदा व्लॉग ना वेखण, और ये जिहड़ी आगाही मैं देना चाह रहा, ये साडे रंगे थोड़ा पढ़े हुए बंदे ने या साडे रंगे जिहड़े साफ दिल दे बंदे ने, साफ नीतां दे बंदे ने, ये उन्हां वास्ते जनाब आगाही है। आगाही की है कि इजराइल जिहड़ा है वो गजा दे उत्ते बड़ा जुल्म ढा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जिनका कतलेआम हो रहा है। तो इहदे वास्ते एक धरना भी आया हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज साहद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया उन्होंने धरना उत्थे दिता होया, और शाकान रसूल दा जम्मे गफीर है। धरना देवन का उन्होंने मकसद तो यह है कि जिहड़ा इजराइल है वो जी मसनूआत है, मतलब जिहड़े उन्होंने असी पीने खाने हैं शैवां लैके उनका बाईकाट किया जाए। हुण ये मसनूआत के बारे जिहड़े पढ़े लिखे बंदे उन्होंने तो पता है भी किहड़ी है, लेकिन जिहड़े साडे रंगे जट बंदे ने उन्होंने नहीं पता। उन्होंने कोल पुछ लईए भी बोतल दुकान तो किहड़ी लियावनी, तो उन्हें आखना काली फद्दी लिया, नीली फद्दी लिया, पीली फद्दी लिया, और माल्टे रंग की फद्दी लिया। नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं आते। तो मैं ये चारा किया है कि साडे जिहड़े जट बेली है उन्होंने पता लग जाए भी किहड़ियां मसनूआत जिहड़ी है वो इनांदी है इजराइल दी, उस तो बच के रहना है, उनके नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना। बाकी लोगों नाल भी गल करसा है भी उन्होंने कितना कि इहदे बारे आगाही है, तो तुसीं जरूर व्लॉग नूं एंड तक वेखिया। उत्थों मैं जनाब निकलिया अपने मुरब्बे च, तगू मैनूं भाई परवेज मिल गया। ये जी कोई अज इन्होंने लंगर करना, क्योंकि अज 9 का दिन जो बड़ा खास है, इन्होंने लंगर करना। आ गड्डी लैके दुध इकट्ठा करदा बंदा ये मिल गया। मैं इहदे नाल भी गलबात कर ली, इहदे नाल भी आगाही मैम जी साडी चली उहदे मुतल्लिक कोई गलबात करने। अच्छा परवेज भाई मैं गल पुछू असू, हाँ जी है वली मम्मा की गड्डी सिर ते झाड़ी आउंदा। हाँ जी हाँ जी एक मिनट अगर छिक्की चलो कब्रस्तान सामने हो, कब्रस्तान के सामने 5 मिनट वो तो ला हो गया। अज 2 दिन होर कार ला वली ममदा। अच्छा कहाँ कब्रस्तान चलते पे? अच्छा जी। अच्छा परवेज भाई तेरे नाल गल करन दा मकसद है भी इन्हां दी कुछ जिहड़े अपने जट भरा हैं, हाँ जी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट का पता है, पेप्सी होगी या कोक होगी, इस तो इलावा उन्होंने प्रोडक्ट का कोई पता नहीं। कोई इन्हां दे पेट्रोल पंप भी हैं? इन्हां दा टोटल पंप भी है। अच्छा मतलब टोटल पंप तो भी ए टोटल पंप इन्हां दा डीजल पेट्रोल ना पवावें? हाँ जी लेज उन्होंने तो उन्होंने पता है ना, तो दसने है ना। टोटल पंप हो गया, तो होर केड़ी फैक्ट्री पे दसना? लेज हो गई, उस तो बाद आए बोतल हो गई, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, उस तो बाद शज़ान हो गई। हाँ ये विच होर भी चीज़ां ने किहड़े इसराइल दियां ने, लेकिन बज़त खुद मैं किदों दे सुनिया सब तो पहला नबी पाक ने उन्होंने सफीर ने कीता हा गुस्ताखी की है। मैं उस दिन तो आज दे दिन तिकर, लेकिन ये करना भाई ना इसराइल की चीज़ अपने मुंह करनी ना यार, ये चीज़ा तुसीं बाईकाट करो। आज बेलियां कैसे डिंगी आख। मैं ये कहना चाहवा कि मेरे वीर ने या नबी पाक दे उम्मती हैं ना जी जी, या नबी पाक नूं मनण वाले ने, सारे मनण वाले नाल अलहमदुलिल्लाह, ते वो बंदे इन्हां चीज़ां तो हथ चक जान। साडा ये पैगाम है मेरे वीरां नूं, मेरे सज्जणां नूं, मेरे बेलियां नूं जिहड़े सानूं वेख रहे हैं, लेकिन ये तुहानूं है, लेकिन इसराइल दे समान तो हथ चक जाओ। और कतल व गारत शरेआम मुसलमानां दा करदे ते नबी पाक दे गुस्ताख हैं। मैं नाज़रीन कब्रस्तान दे विच हो के आया, साकिब भाई को मैं पहुंचा, पसीना भी मैंने बड़ा उतरिया होया क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा पै रही है। और उत्थे ना लोगों का कब्रस्तान के अंदर बड़ा सारा रश आ जिहड़े कब्रां लिंबदे फिरदे आ। ते मेरे दिल च एक गल गई कि कब्रां लंबदे फिरदे ने तो मर गए ने, दुनिया तो चले गए ने, जिहड़े जींदे ने उन्होंने थोड़ा जिहा सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हों दी कब्रां नहीं बनन देनियां चाहिए जल्दी। जिहड़े छोटे छोटे बच्चे गजा के अंदर जिन्हां दा कतलेआम हो रहा है, तो फलस्तीन के अंदर जिहड़ा जुल्म और बर्बरीयत हो रही है, उनके मुतल्लिक असीं आगाही दी पारू मैं निकलिया कि जिहड़े साडे जट भरा ने उन्होंने पता लग जाए भी किहड़ी प्रोडक्ट जिहड़ी है वो इजराइल दी है, जिहदे तो असीं जनाब बच के रहना। साकिब भाई मेरे नाल ने, उन्होंने भी गलबात करते हैं, और ये भी बड़े सुलझे तो बड़े सियाने बंदे ने, तो मैं समझिया कि उन्होंने जी स्टेटमेंट वो जरूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। साकिब भाई तुसीं सुनी बैठे हो कोई 9 महीने पहले जी जी
ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ, ਜੰਗ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕੰਮਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ? ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਦੇ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਿਰ ਮਸਨੂਆਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੀਵੇ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬੋਤਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਕਾਲੀ ਫੱਦੀ ਲਿਆਵੀਂ, ਹਾਂਜੀ 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 ਜੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਆਵੀਂ 7 ਅਪ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਓਏ ਯਾਰ ਦੂਈ ਲਈ ਆਵੀਂ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਮਾਲਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ, ਕੋਕ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਕ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ मतलब ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਨਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਹੈ ਗੋਰਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਰਮੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਲਯੂ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੀ ਨਿੱਡੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਈਕਾਟ ਤਲਾਕਾਤ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਆਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤਰਕੜੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਆਖਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵਿਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਗਏ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਬਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਕ, ਇਹ ਕੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋ ਸਨ ਉੱਥੇ ਐਮਲੀ ਕੋਈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਦਮੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲਵਿਆ, ਉਹ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨੇ। ਦੂਆ ਯੂਨੀਲੇਵਰ ਬਿਸਕਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਡੋ ਦੁੱਧ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਲੈਮਨ ਮੈਕਸ ਦਾ ਸਾਬਣ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੈਮਨ ਮੈਕਸ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਡਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਡਾਲਡਾ ਆਇਲ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਕਰੇ ਲੇਜ਼ ਪਾਪੜ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਜ਼ ਪਾਪੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲੇਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਲੇਜ਼ ਲਈਏ ਵੀ ਲੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਲੇਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਅੱਜ ਲਾਉਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੀਡੋ ਦੁੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਡੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾ ਲਓ ਬਿਹਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਲਗੇਟ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਗੇਟ ਟਿਊਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਮ ਮਿਸਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਟਾਲੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਥੋੜੇ ਦੌੜੇ ਚ ਇਵੇਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਾਬਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਾਬਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਹਰ ਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਕੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਿਰੇ ਕੰਗ ਗੱਤ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੱਬਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੀ ਬਾਤ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਾਮਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕੋਫਿਨਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਐਕੋਫਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਣੀ। तो भाई नैसले पी लवे जेडे अपने वडके आन ओ टुब्बियां तो पानी पींदे आन कपड़ा साट ते। हां जी, पैसा ही आम हो गया मुला को। अच्छा, एकोफिना पानी सर जी ए तुसी नहीं पीना। एकोफिना ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਦੀ। हां जी, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ गिना होगा, मेरे इतना नॉलेज नहीं है जितना ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਜੀ ਕੁਰਕਰੇ ਪਾਪੜ। ਕੁਰਕਰੇ ਪਾਪੜ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਰਲਾ ਤੇ ਖਾ ਲਵਿਆ, ਪਾਪੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਸੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫ ਹੈ, ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਲਾਏਗਾ ਦਿਏ ਵੇ ਦੱਲੇ ਛਾਏ ਦਾ ਪੰਜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਮਿਸਾਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਖਲੋ ਰਹੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਆ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰੜ ਸਿਰ ਚ ਆਇਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਸੂਜਾ ਬਦਰੂ, ਮੋਖਾ ਵੈਣੀਵਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਣ। ਮੈਂ ਰਾਇਆ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸ਼ਿਕਵੰਜੀ ਬਣਾ ਲਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੁੰਡੀ ਲੂਣ ਦੀ ਗੱਤ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲਵੀਂ। ਜੇ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬਾ ਦੂਆ ਲੈ ਲਵਿਆ ਬੋਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਸਰਫ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਨਾ ਲਵਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਗਣਾ ਸਾੜ ਲਵਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵਿਆ ਕੱਪੜੇ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਡੋ, ਬੜੇ ਅਸਾਸ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਵੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕ ਝੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਵੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਵੈਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੀਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਮਰਿਆਂ ਲਵਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸੀਸੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਇਓ ਰੁਕਾਤਾ ਜਾਵੇ।
भी आम ही ना पाकिस्तान है ਤੇ मेरा ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, जी जी बिल्कुल ਯਕੀਨ ਕਰ। सर चीज़ बड़ा बाईकाट होवे हाँ। सारे मुल्क इच पाकिस्तान को ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਘਣੀ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ इंडिया ले सारे क्या मका जा रहे, जिससे वजह का जा रहे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਇੰਡੀਆ महंगी ਕੋਲ। होंगी है हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਉਸੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। जी जी ਸਾਡਿਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਪਰ ਡਾਵਾਂਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ कोई ਲੱਗੀ नहीं कोई नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਈ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ हाँ जी हाँ ਤੇ जी ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। पाकिस्तान को जिस सिवाय नमक के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं मेरे अकल ਤੇ मुताबिक ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਮਕ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ नमक पूरी दुनिया जाता जी ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ मेरे अकल के मुताबिक सिर्फ यही चीज़ पाकिस्तान को ਅਈਓ और मेरे को अकल के मुताबिक कोई चीज़ है ही नहीं को नहीं ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਤਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਦੇ ਘਰ ਚ ਅਗਾਈ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।